صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و والا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، سبحان اللہ. جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. سبحان اللہ. اور اب سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے کریم رب، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. جیسا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان محافل کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع میں ڈوب کر گزاریں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دلوں میں پختہ کریں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں. سبحان اللہ. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اس کے فضل اور اس کے کرم سے شکر ہے اس کا، جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ ان محافل کا اثر بھی آپ دیکھتے ہیں. ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. ابھی یہ دوست پڑھ رہے تھے بریڈ فورڈ کے ادھر کھڑے ہو کے، قاری صاحب سے خاص طور پہ کہا، میں ان کے گھر گیا، بریڈ فورڈ دعا بھی کی کے لیے گیا تھا. زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، رنگ چڑھتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، دل میں سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت داخل ہوتی ہے. اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے اور اس کے احسان ہے. بچے دیکھیں ایک محبت پہ رنگے ہوئے، بچیاں دیکھیں ایک محبت پہ رنگی ہوئی. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار، محبت اور عقیدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو کھڑا ہوتا ہے ایک جوش سے، ایک جذبے سے، ایک محبت سے بات کرتا ہے، اور
यकीनी तौर पे कारी साहब खासी मुश्किल में होते हैं, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं भी उठूं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, हर बंदा चाहता है मैं भी हाजिरी लगाऊं। माशाअल्लाह। और यही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक एहसास होता है, एक खुशी होती है, एक रूहानी सुकून मिलता है कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ये खूबसूरत रंग, ये खूबसूरत मोहब्बत, इसमें अल्लाह के फजल और उसके करम से बार बार, क्योंकि ये सब उसके फजल और उसके करम से ही होता है, उसके फजल और उसके करम से इसमें जब देखें हर महफिल का रंग निराला है, ज़्यादा से ज़्यादा अकीदतें, मोहब्बतें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। और यही मोहब्बत और अकीदत इसी की ज़रूरत होती है। जितनी ये अकीदत हासिल होती है, जितनी ये मोहब्बत हासिल होती है, जैसे अभी 2 खिताब आपने सुने, खतीब साहब ने जोश में, जज्बे में, वलवले से बोले, और हमारे प्यारे दोस्त दूसरे, इनको भी आपने सुना, ये भी एक अकीदत से, एक जज्बे से बोल रहे थे और जिक्र कर रहे थे। ये मोहब्बत होती है, जब तक ये मोहब्बत ना हो बात समझ नहीं आती, बेशक। और जब मोहब्बत आ जाती है तो बात बड़ी आसानी से समझ आती चली जाती है, सुभान क्योंकि जहन के जो दरीचे हैं ना वो वहाँ होते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। ये मोहब्बत लाजिम चीज़ है। जब तक मोहब्बत ना हो बात समझ नहीं आती, जब तक मोहब्बत ना हो बंदा आगे बढ़ नहीं सकता, जब तक मोहब्बत ना हो बंदा कुछ हासिल भी नहीं कर सकता। मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और इन महाफिल का इनेकाद भी इसीलिए होता है कि मोहब्बत जो है वो पैदा हो। मोहब्बत का रंग जो होता है उसका बिल्कुल एक अजीब ही रंग है, एक अजीब ही कैफियत है मोहब्बत की। और अगर मैं यूँ कह दूँ कि बंदा जब मोहब्बत में डूब जाता है ना, जब सही मायनों में मोहब्बत हासिल हो जाती है, अल्लाह। फिर बड़ी अजीब और गरीब कैफियत आ जाती हैं, फिर मामलात भी बड़े अजीब हो जाते हैं। अब देखिए, एक वाक़या मैं आपके आगे रखूं कि कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है नमाज। नमाज जो है ये बेहतरीन ज़रिया है, और हमने हर हाल में पढ़नी है। मैं अपने ख़ास तौर पे हर बच्चे से, बच्ची से इसकी मुकम्मल तौर पे भरपूर यकीन रखता हूँ, और हर हाल में चाहूँगा कि हर बंदा, क्योंकि आप जो भी बैत होते हैं आपको पता है कि वादा भी लिया जाता है नमाज पढ़नी है, नमाज किसी हाल में छोड़नी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन है, ये बुराई से रोकती है, इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, ये रब ताला की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, आला तरीन ज़रिया है। और मैं भी पीछे हूँ नमाज के, आप भी पीछे हैं नमाज के, हम सब नमाज के पीछे हैं ना। अगर वक्त निकल जाए तो नमाज हमारे हाथ से निकल जाती है। हर वक्त हर तवज्जो रहनी चाहिए, नमाज नमाज नमाज। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ईदगाह में ये सीखा है अपने शेयूख से, और इसी पे अमल करते हैं। वक्त दाखिल हो तो फटाफट नमाज की तरफ ध्यान, नमाज पढ़ ली जाए। क्या पता है, क्या भरोसा है आगे ज़िंदगी होगी या नहीं। और वैसे भी एक कशिश है, जिससे एक प्यास सी होती है, एक भूख होती है, एक तड़प लगन के नमाज मिले। ये उसका फजल और उसका करम और उसके एहसान। अब मैंने आपको बताया कि नमाज अल्लाह ताला भी हुक्म भी फरमाता है, माशाअल्लाह। और निकल गया तो गया, वक्त तो गई, नमाज गई। हम सब मोहताज हैं वक्त की तरफ निगाह रखें कि वक्त कि नमाज पढ़नी है, नमाज का वक्त आया, एकदम पढ़ी ना पढ़ी तो गई। और मेरे शेख के शेख फरमाया करते थे, किबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे शेख ने अक्सर फरमाया कि अगर एक नमाज हाथ से निकल जाए ना, कज़ा हो जाए तो, और अगर दुनिया के ऊपर हम जान लें, असी तो बड़े आराम नाल कज़ा कर छड़दे ना, सोचते ही नहीं चलो कोई गल नहीं, पढ़ लवांगे, हो जाएगा वक्त, तो कज़ा पढ़ लवांगे, अगे पढ़ लवांगे। आप मैंने अपने शेख से अक्सर व बेशतर सुना कि आप फरमाते कि मेरे शेख ये फरमाते थे कि अगर ज़मीन के ऊपर हम ये जान लेना कि कितना बड़ा नुकसान है एक नमाज के जाने का,
इंसान से कितना बड़ा इंसान का नुकसान हो जाता है। तो क़िबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह समझाने की गर्ज से समझाया करते कि वैसे तो इंसान के कितने कितने बड़े नुकसानात हो जाते हैं, कभी जानी कभी माली, लेकिन एक दिन 2 दिन 3 दिन वक्त के साथ अल्लाह ताला ने दुनिया ऐसे बनाई है कि बंदा भूल जाता है, उस नुकसान को बर्दाश्त कर लेता है। वो सदमा उसे आहिस्ता आहिस्ता वो जो पहले बहुत गहरा होता है वो हल्का होता जाता है। और ये भी अल्लाह ने करम किया वह ना हो तो मुश्किल हो जाए दुनिया। तो क़िबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह समझाने की बात है कि नमाज कितनी ज़रूरी चीज़ है, किस कदर ज़रूरी चीज़ है। आप फरमाते हैं कि अगर ज़मीन के ऊपर बंदा ये जान लेना कि एक नमाज कज़ा करने से वो अपना नुकसान कितना कर लेता है, तो आप फरमाते हैं बड़े से बड़ा सदमा बंदा बर्दाश्त कर सकता है, ये बर्दाश्त ना कर सके पागल हो जाए, दीवारों के साथ टकरे मार मार के अपने आप को मार डाले। अगर उसे पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा नुकसान कर लेता हूँ, किस कदर। और हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह में इन मामलात के ख़ास तौर पे बुलाया जाता है, सिखाया जाता है। क़िबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह की बात थी, मुझे आपका एक वाक़या भी याद आया कि दौरे पे थे हम पंजाब में, एक जगह सांगला, उधर एक बुज़ुर्ग से साथी थे, 80-85 साल उम्र होगी, उनके घर खाने पे गए। तो महफ़िल के बाद मस्जिद में महफ़िल हुई, घर खाने के लिए गए तो वो सुनाने लगे कि ये जिधर अब जो मैंने आपके लिए नशिस्त बनाई है, जो जगह इधर क़िबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह आप भी आए थे मेरे घर में और इधर आपने बैठ के खाना खाया था। मैंने संभाल के रखे हुए हैं बर्तन शर्तन सब कुछ निकाला है, चीज़ें कोशिश की है कि वो सब कुछ लाऊं। तो कहने लगे जब इधर इसी जगह पे आप बैठे तो मैं आप खाना खाने लगे, मैं हाथ धुला रहा था, तो मैंने अर्ज़ की कि हज़रत आपने मेरे पे एहसान किया, करम फरमाया, मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं, मेरे लिए एक दुआ कीजिएगा, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, वो नमाजी हो जाए। माशाअल्लाह। वो बुजुर्ग सुना रहे हैं, कहते हैं जब मैंने ये कहा तो क़िबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह जो हाथ धो रहे थे आपने पीछे कर लिया, आपने मैं बुलाओ अपनी अहलिया को। अहलिया आई, आप फरमाते हैं कि मैं, आपने उनको बुज़ुर्ग को फरमाया कि मैं, अहलिया को नहीं बुलाया आपने, आप वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि क़िबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह आपने हाथ पीछे खींच लिए और आपने फरमाया कि मैं उसका बना हुआ हाथ का खाना खाऊं जो मेरे रब की नाफरमान है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल नहीं करती, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं दुआ करूंगा और जाऊंगा। बाबा जी कहते हैं मेरे तो पसीने छूट गए कि मैं ये क्या कर बैठा, मैंने कैसे वक्त पे ये बात कर दी, खाना छाना खा लेते फिर बात करता। लेकिन कहते हैं कि उधर हर बात में हिकमत होती है। कहते हैं नतीजा क्या निकला, ये बात मेरी बीवी जो जिसने बड़ी मेहनत से खाना शाना बनाया था उस तक पहुंची, वो आ गई। कहते हैं मेरी बीवी ने क़िबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह के आगे अर्ज़ की, आज तक की तो जो गलतियाँ हुई हैं मुझे बताइए, मुझे कैसे करनी है। और एक कज़ा उमरी टाइप कोई शय नहीं होती, याद रखना। आजकल नवे फैशन चल पैंदे ने, को वक्त पढ़ छो कज़ा उमरी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हर फ़र्ज़ के साथ साथ जितनी याद हो आप वो फ़राइज़ जो हैं उनको अदा करने ज़रूरी होते हैं। और कोशिश करें कि अगर कोई रह गई हैं तो ज़रूर कोशिश, तौबा करें, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है, वो तौबा को कबूल फरमाता है। सच्चे दिल से पक्का नमाजी बनने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हर फ़राइज़ के साथ साथ अपनी नमाजें जो अंदाजे से जो रह गई हैं वो अदा करते चले जाए। खैर, उसने वो बुज़ुर्ग कहते हैं मेरी अहलिया ने अर्ज़ की कि हज़रत आज तो खाना खा लीजिए, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगी। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेरी बीवी इस वक्त दुनिया में नहीं है, चली गई है, लेकिन उसके बाद वो दुनिया से चली गई, उससे एक नमाज नहीं रही। क़िबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही थी तो मेरे ज़हन में ये आपका वाक़या है। आपको तो वैसे भी मैं कहा करता हूँ, जिधर मैं बात करता हूँ ना अपने शेख के शेख की, मैं तो अपने शेख की शान बयान नहीं कर सकता, मतलब अपने पीर की शान नहीं बयान कर सकता, उनके पीर की कहाँ से बात करूँगा, मुमकिन ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पीर ही हैं। उनके ऊपर जो अल्लाह करीम का करम, जो उनके ऊपर अल्लाह करीम का फजल
جو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے نواز رکھا تھا. اور یہ جو ابھی احسان صاحب مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک کہہ رہے تھے, بات کر رہے تھے, قربان جاؤں میں اپنے شیخ کامل کے اوپر. یہ بھی راستہ دکھانے والے, پہلے ادھر لے کے جانے والے, اس رخ کی طرف موڑنے والے, یہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے شیخ کامل ہی ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ میں تو اپنے شیخ کی بات نہیں کر سکتا, میں ان کے شیخ کیسے کس انداز سے ان کی بات کر سکتا ہوں. میرے شیخ خود فرماتے کہ میرے شیخ ایسے ہیں. جب آپ اپنے شیخ کی بات فرماتے نا تو آپ فرماتے میرے شیخ کے اوپر اللہ کریم کا اس طرح انداز سے کرم کہ ادروائز بنازل ہے, اس طرح اس طرح اس طرح. میرے شیخ کے اوپر اللہ کریم نے ایسا کرم کیا کہ میرے شیخ نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے سیدھا مدینہ پاک عالم ساری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میرے شیخ مختصر الفاظ میں بیان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے نواز رکھا کہ پکڑتے اور مدینہ پاک, ڈائریکٹ مدینہ پاک. خیر, میں قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ شریعت کے علم بردار, شریعت مطہرہ کے الحمدللہ. جتنا فخر کرو نا عیدگاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں, اتنا کم ہے کہ ایسے ایسے چمکتے چمکتے تارے نہیں جی, ایسے اتنا کرم اتنا کرم. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میں بات کر رہا تھا, محبت کی بات تھی اور اسی حوالے سے, اور یہ محبت ہی کی چیزیں ہیں. نماز بھی محبت اگر ہوگی تو بندہ پکا ڈاٹا پیٹا جیا نمازی ہوئے گا. محبت ہوئے گی تو سچا ہوئے گا, محبت ہوگی تو کھرا ہوگا, محبت ہوگی صوم و صلات کا پابند ہوگا. محبت 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 کہتے اس کو ہے. لیکن میں محبت کے ایک رنگ کی آپ سے بات کرنے چلا تھا کہ محبت کس, جب اصل محبت آتی ہے تو وہ کہاں پہ لے جاتی ہے. میں آپ سے نماز کی بات کرتا آیا کہ ہم سب محتاج ہیں, احتیاج ہے, اور میں نے بتایا ایک نماز قضا ہو جائے تو کتنا وہ ہے. اور نماز کسی کا انتظار نہیں کرتی. نماز تو گئی, سورج نکل آیا, فجر گئی, سورج غروب ہو گیا, عصر گئی. مطلب اوقات کھلے ہیں, بڑا کرم ہے. لیکن جب وقت گزر گیا تو گئی. لیکن یہ محبت یہ کچھ ایسا رنگ ہے, یہ کوئی, اور ہوئے صحیح کھری اصل سی محبت. اب نماز, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ نماز عبادات میں بہت عرفہ والا چیز ہے, بے پناہ عرفہ والا چیز ہے. مطلب یہ مومن کی معراج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنی بلند و بالا چیز ہے, اتنی بلند و بالا کہ جیسے اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا. بلند و بالا, ہم سب اس کے محتاج ہیں. نماز ہمارے اوپر اللہ کریم کا کرم ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے رب کا قرب ملتا ہے. یہ آگے ہے, ہم پیچھے ہیں. یہ بلند و بالا ہے, ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں. لیکن یہ محبت کدھر تک لے جاتی ہے؟ اصل محبت ہو, کھری جی محبت ہو, محبت صحیح معنوں میں ملی بھی ہو, تو پھر ایسا ہمیں رنگ نظر آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ, آپ کی گود مبارک ہے. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا واقعہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا سر مبارک ہے اور سورج جا رہا ہے, اور سورج کس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے؟ عصر کی نماز کو. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ محبت کے عالم میں ہے, ایک کیفیت میں ہے, سرشاری کی کیفیت میں ہے. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کر رہے ہیں اور نماز جا رہی ہے. اور پھر سورج غروب ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ, یہ جیسے ابھی بات کر رہے تھے نا, میں جو کچھ سیکھا نا اپنے شیخ کو سیکھا. ادھر کہیں وہ جب وہ بات کریں گے نا, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بڑی کشمکش کا شکار ہے. دل یہ کہتا ہے, دماغ یہ کہتا ہے چلیا, تو پھر حضرت علی کی جانتا ہی نہیں ہے. کی فتح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ
किस अरफा वाला हस्ती का नाम है? हजरत अली करम अल्लाह ताला वजह तो सूरज को देखते हैं, मेरे शाह फरमाते सूरज को देखते और फरमाते जाओ एक बार नहीं 1000 बार जिन्होंने मुझे बताया ना तेरे साथ नमाज चलती है, तू इधर है तो ये, इधर है तो ये, इधर है तो ये, वो तो मेरे पास है। बादशाह तो मेरे पास है, शरीयत के बादशाह वो तो मेरे पास मौजूद है। तूने जितना चलना ना चलता चला जा, कोई कश्मकश नहीं, कोई दूसरा ख्याल नहीं, सिर्फ एक ही ख्याल। हम इधर बैठते हैं, हमें आका की याद आ जाए तो किसी और चीज की याद आती है, किसी और तरफ ध्यान जाता है। कितना अरसा, वो तो सामने आका है, सामने बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कोई अपने आका की मोहब्बत में गर्क है और सूरज गरूब होता है, वो भी देख रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो आपका तो अपना फरमान है कि जब मैं अपनी आंखें मुबारक को बंद भी करता हूँ ना तो कोई शय मेरे से पोशीदा नहीं है। और मैं अक्सर और बेशतर कहता हूँ कि ये बातें जब मैं अपने आका के साथ करता हूँ ना, बंद आँखां तो खुली आँखां, तो कसम है उसकी के जिसके कब्जा कुदरत है मेरी जान है, दिल में मदामत महसूस करता हूँ। मेरे आका आपकी शान तो बहुत बुलंद व बाला है, बहुत बुलंद व बाला है। ये तो आपके दर के जो कुत्ते हैं उनमें ये करम है। की होंदा है कोई शायद तकड़ी है ना, कोई आवाज आए तो अखां खोलांगे, हिंज पुंडी चुकांगे तकांगे। तो अल्लाह वाले पता क्या होते हैं, जब किसी जगह भी पहुंचना होता है ना, किसी तरफ देखना होता है, और अल्लाह वाले रसूलुल्लाह के गुलाम होते हैं, और किसी भी जगह नहीं कहीं पे मुंडी सट्टी अखां बंद की थी तो पता नहीं किधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शाने वराउल वरा है, बेपनाह बुलंदो बाला है, बेपनाह बुलंदो बाला है।